खबर पड़ताल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज जिन्हां खबरों के उपर विचार चर्चा करांगे। सब तो पहला पंजाब दे विच संगरूर की जिमनी चोण नूं लैके सियासी अखाड़ा पूरी तरह दे नाल मग चुका है। संगरूर दे विच किस किस्म के सियासी हालात ने, किस किस्म के समीकरण बन रहे हैं, उस बारे गल करांगे। उस तो बाद गल करांगे पंजाब सरकार की, भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। तो इस कार्रवाई दे विच ਵੱਡੇ सियासतदानों तो बाद हुण एक IAS अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। किस दे खिलाफ कार्रवाई की गई, की है कार्रवाई, इस बारे भी गल करांगे। तो सब तो अखीर दे विच गल करांगे विरोधी पार्टियां वालों भी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिता गया। इन्हां तमाम खबरों के उपर विचार चर्चा करांगे। सीनियर पत्रकार सुरिंदर डैला जी मेरे स्टूडियो मौजूद ने। डैला साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में तुहाडा। बहुत धन्यवाद जगजीत जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का बहुत धन्यवाद। डैला साहब सब तो पहला पंजाब दे विच संगरूर दीआं जिमनी चोणां नूं लैके सियासत पूरी तरह दे नाल गर्म है। किस किस्म के सियासी समीकरण बनते हुए देख रहे हो तुसीं? देखो, चोण प्रचार तो खत्म हो गया अज शाम नूं 6 बजे और चोण प्रचार खत्म होने तो बाद असल जिहड़ा नतीजा है 23 जून नूं जदों वोटां पैणीਆਂ ते 26 नूं आउणा है। पर आ जिहड़े 23 जून तो पहलां दा वक्त है ये बड़ा अहम हुंदा है। टैलीफोनिक प्रचार बहुत हुंदा अजकल। सो हुण तुसीं देखोगे जगदीश जी कि जिहड़े कोई रुस्से ने, जिन्हां दे जा नहीं सके, जिन्हां तक पहुँच नहीं हो सकी, उन्हां नूं टैलीफोन लगणगे। और पिछले समयां 'च जिहड़ियां वोटां दे दिन तो पहलां स्कीमां लगदियां सी भी इहनूं हरा दिओ, इहनूं जिता दिओ, अपने समर्थकां नूं कहो इहनूं पा दिओ। पोलीटिकल पार्टियां पिछले समय 'च भी करदियां रहियां ने। इस बार चलो ये संभावनावां नहीं है क्योंकि इस बार फसवीं टक्कर है। देखो, एक तो भगवंत मान ने बहुत जोर लाया संगरूर दे विच क्योंकि ये वकारी सीट बनी है भगवंत मान दे लई। भगवंत मान हर हालत दे विच इस सीट तो जितना चाहणगे। उन्हां दी कोशिश ये होनी है भी साडी लीड भी वधे, असीं जित्तीए भी, क्योंकि जे आम आदमी पार्टी जितदी भी है तो मार्जन भी घटदा है, उहदे नाल भी विरोधी हमला करनगे भी प्रसिद्धि आम आदमी पार्टी की घट गई। हुण भगवंत मान की कोशिश होनी जित्तीए तो मार्जन वधे, तो विरोधियों की कोशिश होनी है कि भगवंत मान हारे तो कोई होर धिर जिते। देखो, मुकाबला उत्थे आम आदमी पार्टी च भी है, भगवंत मान दे नाल सिमरनजीत सिंह मान दे नाल भी तकड़ा मुकाबला है। फिर BJP नूं ये लगता है कि असीं नवीआं योजनावां लिआई हैं। अग्निवीर योजना BJP सोचती है कि इसदा सानूं फायदा मिलूगा। फिर BJP नूं ये लगता है कि असीं बहुत सारे कांग्रेस के लीडर लिआए, सानूं फायदा मिलूगा। BJP भी अपने आप नूं मुकाबले च मंनदी है। सिमरनजीत सिंह मान के समर्थक उन्हां नूं मंनदे ने। कांग्रेस राजा वड़िंग, दलवीर गोल्डी ये भी कॉन्फिडेंट ने। पर अकाली दल बंदी सिखां के मुद्दे ते लोकां च गया है। अकाली दल भी कॉन्फिडेंट है क्योंकि जदों असीं देखते हैं ना तो सारियां पार्टियां नूं हुंगारा तो मिलता ही है क्योंकि हरेक पार्टी का अपना काडर है। लेकिन फर्क ये पैना है कि 15 साढ़े 15 लाख जिहड़े वोटर ने वो समूहिक तौर पर उन्हां दी सोच की है कि उन्होंने 3 महीनों की भगवंत मान की कारगुजारी नूं प्रवान कर लिया। देखा जाए तो कई काम किए ने करप्शन के खिलाफ। होर तो होर भगवंत मान ने चोण प्रचार खत्म होने तो 1-2 दिन पहला सुख विलास वाला मामला भी उत्थे खोल लिया भी असीं अकालियां दी भी जांच करा सकते हैं। सुख विलास दी वो भी चलो एक सियासी बयान लगता सी भगवंत मान का, पर करप्शन नूं वड्डा मुद्दा बना के आम आदमी पार्टी मैनूं लगदा इन्हां चोणां दे विच गई और विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के 3 महीने की कारगुजारी नूं फेल करार दिंदिआं मैदान च गई। सो हुण चोण प्रचार खत्म है। हुण लोग आ जिहड़े अगले वोट तो पहलां दा समय, क्योंकि कल का दिन पूरा 22 तरीक का दिन है जिहड़ा पूरा शांत रहना है तो 23 तरीक नूं वोटां पै जाणीਆਂ ने। सो हुण वेखदे हां की नतीजा निकलदा है जगदीश जी। ये बहुत देखने वाली गल रहेगी क्योंकि मुकाबला फसम है उत्थे। मैनूं लगदा है कि जित हार है जिहड़ी वो बहुत थोड़े मार्जन के नाल होएगी, कोई बहुतियां वोटां का फर्क जित हार च नहीं रहेगा। जी डैला साहब, करप्शन नूं लैके पंजाब सरकार लगातार एक्टिव मोड दे विच नज़र आ रही है। लगातार कार्रवाइयां हो रही ने, सियासी आगुआं दे उपर कार्रवाइयां होईयां ते हुण लगदा है कि अफसरशाही का नंबर आ गया। IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। की है पूरा मामला डैला साहब, किस IAS अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है? देखो, संजय पोपली नाम के IAS अफसर ने और वो CEO सी जिहड़ा वाटर सैनीटेशन ते सीवरेज नाल जुड़े हुए जिहड़ा महकमा हुंदा है। और इन्हां दे उत्ते एक ठेकेदार की शिकायत है कि करप्शन है जिहड़ी वो लई गई है। हालांकि ये किस तरह के सबूत है ये तो हुण विजिलेंस ब्यूरो कोले होणगे, पर 2008 बैच के ये IAS अधिकारी सी संजय पोपली। इस तो पहला ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दे विच भी रहे ने। हुण देखने वाली गल ये है कि 2 साबका मंत्री
ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਸੋ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਚੌਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ IAS ਅਫਸਰ ਦੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ 'ਚ। ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ 4 ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 27-28 ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੇ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੱਸੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਹਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਔਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ IAS ਅਫਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IAS ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ BJP ਬਣੀ, ਉਹ 1986 'ਚ BJP 'ਚ ਆ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਉਹ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਔਰ 2018 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ। ਚੰਗੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।